पंजाब में 25 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत करीब 24,000 बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को सेल्फ न्यूमरेशन फॉर्म देंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिता मित्रा ने लोगों से अपील की है कि वह फॉर्म जरूर भरें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर वोट काटने की जो अफवाह चल रही है उन पर भरोसा ना करें। साथ ही बताया गया है कि 3 अगस्त से 2 सितंबर तक क्लेम और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया चलेगी। निर्वाचन विभाग ने लोगों से सहयोग करने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील भी की है। देखिए हमारे सहयोगी सतांशु शर्मा की ये खास रिपोर्ट। जिवें कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है SIR स्पैशल इंटेंसिव रिविजन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ भी इसी दौरान असी करना है तो 24 जुलाई तो पहले असी उन्होंने मुकम्मल करना है। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल पहली जी रोल ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगी वो होगी 3 अगस्त नू। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का दौर चलेगा 3 अगस्त टू लेके 2 सितंबर तक। नोटिस पीरियड होगा 3 अगस्त तो ही लैके 28 सितंबर तक ते फाइनल पब्लिकेशन ऑफ रोल दी अंतिम प्रकाशना 1 अक्टूबर नू होगी। इस पूरे एक्सरसाइज दे विच खास करके हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन दा पीरियड जेड़ा कि 25 जून तो लैके 24 जुलाई तक दा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24,453 BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स डिप्लॉय किए गए हैगे। इस काम की महत्ता ਨੂੰ देखते हुए ये ਜਿਹੜੇ सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स है इन्हों अपने पेरेंट डिपार्टमेंट्स तो अपनी बेसिक डे टू डे ड्यूटीज़ तो रिलीव किया गया है ता जो कि वो फोकस कर सकन सिर्फ इसी काम के उत्ते 1 महीने तक। पॉलिटिकल पार्टीज़ वालों 64,640 बूथ लेवल एजेंट्स हुण तक अपॉइंट कर दिते गए हैं तो नाल दे नाल होर भी अपॉइंट किए जा रहे हैं। BLO ट्रेनिंग्स वो भी हो चुके हैं सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ दे विच ते BLA ओरीएंटेशनस भी साडे अफसरां वल्लों कराए गए हैगे। बूथ लेवल एजेंट दे भी ओरीएंटेशन असी कराया हैगा ता जो कि मैक्सिमम सिटीजनस नू इस बारे जानू कराया जा सके। जिहड़ी मैपिंग है मैपिंग साडे स्टेट दे विच 86.02% हुण तक हो चुकी है जो कि 1.84 करोड़ पीपल तक असी पहुँच चुके हैं ऑलरेडी मैपिंग के दौरान। हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन दे विच की होगा, हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन का फेस जिहड़ा होगा वो ये होगा कि साडे BLO साहिबान हर घर दे विच जाके अप्रोच करनगे वोटर नू इलैक्टर नू ते उन्हां नू वो 2 परतां दे विच फॉर्म्स देंगे जिन्हों कि असी एन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो प्री प्रिंटेड है। प्री प्रिंटेड तो मतलब ये है कि जेड़े वोटर दे इस वेले एपिक दे विच डिटेल्स ऑलरेडी दिते हुए हैगे वो सारे डिटेल्स वो प्रिंटेड आणगे। फिर उहदे विच वोटर ने साडे BLO दे सहायता दे नाल अपनी मैपिंग का जिहड़ा है डिटेल भरना है। जे उन्हां दी सैल्फ मैपिंग हुई है वो फॉर्म दे विच वखरा कॉलम बनया होया है। जे उन्हां दी प्रोजनी नाल मैपिंग हुई है जिवें कि उन्हां दे पेरेंट्स नाल या ग्रैंड पेरेंट्स नाल मैपिंग हुई है तो उहदा कॉलम वखरा हैगा। इन एडिशन टू दैट उन्होंने इस वेले दे अपने थोड़े होर डिटेल्स जिहड़े है वो भरने हैं। वो तो बाद उन्होंने अपना डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन ये है कि उन्होंने किसी भी होर देश की भारत तो अलावा नागरिकता जिहड़ी हैगी वो नहीं लिती है ते उन्हां दा जिथे वोट इस वेले जिथे वो भर रहे हैगे वो तो अलावा किथे भी उन्हां दा वोट नहीं है। वो तो बाद बूथ लेवल अफसर जिहड़े हैगे वो इस फॉर्म दे विच पाए हुए डिटेल्स की पुष्टि करनगे ते स्कैन करके ऑनलाइन ECI डेट दे उत्ते पा के ERO दफ्तर च जमा कराणगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ कई सारे सवाल आते हैं कि जिवें जे असी करे नहीं हैगे ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ।
ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਰ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ BLO ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ECI ਦੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ BLO ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਊ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਫਾਰਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟicker ਲਾਣਗੇ। ਸਟicker ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫਾਰਮ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਡੇਟ ਤੇ BLO ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਨਕਲੈਕਟਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ BLO ਐਟਲੀਸਟ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਕੋਈ ਐਡਲਟ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੌਲੀਡੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਲਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤਾਈ ਜੀ, ਭਤੀਜਾ, ਭਤੀਜੀ, whatever it is, it has to be an adult family member। ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਅਨਕਲੈਕਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ BLO ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲੀजिए ਵੋਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟਡ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ whatever it is, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ASDD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਬਸੈਂਟ, ਸ਼ਿਫਟਡ, ਡੈਡ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟਡ। ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ BLO ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਕਲੈਕਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਜੇ ਤਾਂ ਅਨਮੈਪਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਪਡ ਵੋਟਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਫਲੈਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ BLO ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ BLO ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਰਰ। ਫਰਜ਼ ਕਰੀਏ 2003 ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੈਪਡ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਤੱਕ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ 11 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 12 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਡ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਨਮੈਪਡ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੈਪਡ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੈਪਡ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 86%, 86.02% ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ERO ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ
ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗਵਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2003 ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ SIR 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2003 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ SIR 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਨਮੈਪਡ ਹੋਣ ਦਾ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ERO ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 4-5 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ PR ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾ ਸਕਣਗੇ? ठीक है। सो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इज कि किसी व्यक्ति ने जे इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करते हुए किसी होर देश का पासपोर्ट ले लिया हैगा ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਾਂ NRI ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ NRI ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ हैं कि वो बाहर रह रहे हैं लेकिन उन्होंने इंडियन पासपोर्ट हैगा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਨੂੰ ਇਹ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਲਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਫਾਰਮ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ECI ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਭਰ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ SIR ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ SIR ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ? ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ASDD ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਐਬਸੈਂਟ, ਸ਼ਿਫਟਡ, ਡੈਡ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਪ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ASDD ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ASDD ਲਿਸਟ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਵਾਟਸੋਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ASDD ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ ਉਸ ASDD ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BLO ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ BLA ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ASDD ਲਿਸਟ ਤੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ BLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ BLA ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ERO ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। everywhere and on all websites we shall be placing it. And also
ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਂਪ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਅਟੈਂਪ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਂਪ ਕੀਤਾ, ਥਰਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਂਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ BLO ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਫੇਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਐਜ ਏ ਸੀਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 16% ਮੈਪਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? 5%, 7%, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12% ਵੋਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੋਟ ਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ 'ਚ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਵੋਟ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਪਿੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ERO ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 2003 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ 2003 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ BLO ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੈਨੂਇਨ ਵੋਟਰ ਹੋ, there is a list of 12 documents, ERO ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਫੇਸ 'ਚ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 3 अगस्त ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 अगस्त से 28 सितंबर का जो फेज है, हाउस टू हाउस होने तो बाद उस फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੈਪਡ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੈਪਡ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ? ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ, SC ST OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਨਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ERO ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ 12 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ERO ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਹੈਗੀ, ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ERO ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। 2003 ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ SIR 'ਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 'ਚ ਵੀ SIR ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ 2004 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ SIR ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ SIR ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ 2002 'ਚ SIR ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ 2004 ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਸ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ 2003 ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। The only thing is ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਪਿੰਗ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 10% ਰਹਿ ਜਾਏ ਚਾਹੇ 7% ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 2 ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ 22 ਹੈ ਜਾਂ 24 ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੈਟ ਡੇਟਾ ਕੈਨ ਬੀ ਕਲੈਕਟਡ। ਹਾਊਐਵਰ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਕੀਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ SIR 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। देखिए फॉर्म भरना लाजमी है। द बेसिक अंडरलाइंग मैंडेट इज एन्यूमरेशन फॉर्म भरना लाजमी है। जे एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरिया जाऊगा तो तुहाडा ना ड्राफ्ट रोल दे विच नहीं आऊगा और फिर तुहानू क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के पीरियड दे विच जे तुसी उत्थे अपना वोट रखना चाहते हो तो फॉर्म नंबर 6 भर के डिक्लेरेशन दे नाल भर के तुहानू दोबारा जिहड़ा है अपना फॉर्म भरवाना पऊगा विद डॉक्यूमेंट्स। अदरवाइज फॉर द पर्पज ऑफ हाउस टू हाउस फॉर्म भरवाना लाजमी है, फॉर्म भरना लाजमी है और फॉर्म नू जमा करवाना BLO कोले लाजमी है। अदरवाइज ड्राफ्ट रोल दे विच उन्हां दा नाम जिहड़ा हैगा वो नहीं पै सकेगा। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਿਛਲੇ SIR ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਟਾ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਵੀ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੂਥ ਅਸੀਂ 30 ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੱਭਣ 'ਚ ਵੀ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੋਟ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर क्वेश्चन, ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਾਰਮ 6 ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1/10/2026 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 30 ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ 1/10/2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸੀ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਫਾਰਮ ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੋਹਿਤ ਅਮਰਗਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ BLO ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਮੂਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਿਸ਼ਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ मैक्सिमम हाईएस्ट परसेंटेज वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है मानसा की परसेंटेज ऑफ मैपिंग है 96.07%। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋएस्ट परसेंटेज ਦਾ डिस्ट्रिक्ट है
ਉਹ ਹੈ SAS ਨਗਰ 69.05%, 69.05%। ਮੈਪਿੰਗ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਇਲੈਕਟਰਸ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਰਬਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਣੇ ਹੀ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਅਰਬਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਪਲੇਸ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, 2000 ਰੁਪਏ ਪਰ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? I am sorry, this is a very unprofessional question. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। मैम पॉलिटिकल पार्टी से आप मिले, कई राउंड 2-3 बार मिले हैं, तो उनसे क्या सजेशंस मिले हैं और कैसे उनको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मतलब क्या आप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं आने वाले टाइम में, और उनके कोई ऑब्जेक्शन भी आए हैं अभी तक के प्रोसेस से, वो सेटिस्फाई हैं या कोई ऑब्जेक्शन भी रेज किया गया? ਦੇਖिए ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਜੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰ ਨੂੰ, ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਭਣ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਰ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਯੈਸਟਰਡੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਔਨ 22 ਆਫ ਜੂਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਿ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, BLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 64,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ BLAs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। BLA ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨਫੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਅੱਜ 24 ਤਾਰੀਖ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24,453 ਬੂਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BLO BLA ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ BLO ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ, WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BLAs ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚ ਵਾਸ ਇਨ ਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਦ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਇਟਸੈਲਫ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਡਮ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। BLO ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਔਰ BLO ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। BLO ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦਿਸ ਐਂਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ERO ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ERO ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ERO ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ADC ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ERO ਹੈਗੇ। ਆਵਰ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ
कोई भी नॉन PCS अफसर या नॉन IAS अफसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ERO नहीं है, कोई भी साढ़े 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ they are all holding senior administrative positions। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ VC ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਡੇਲੀ across without fail across each and every assembly constituency। रोज उन्होंने हर एक BLO ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ERO ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ 180 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ BLO ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਐਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ERO ਨੇ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। I am sure कि क्यों जो कि SDM साहिबान ADC साहिबान they are such senior officers, जे साडे BLO नाल कोई भी misbehavior दा incident हुंदा है, they are capable officers of taking such miscreants or such people to task। Ma'am, you were telling कि political parties ने थानू ये support किया कि वो electors ਦਾ background थानू ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ help ਕਰਾਂਗੇ। Can you give me a number कि ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਪਾਏ? ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ X ਡੇਟ ਤੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, Y ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ BLO ਨੇ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। However, having said that, for your information, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦੇ ਮੈਪ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗਾ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਪ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। 1,10,000 ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ BLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ your family parents or grandparents have to establish ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 2003 ਦਾ 2004 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ऑनलाइन हैगा। देखिए BLO का मोबाइल ECI नेट पे BLO ऐप है। BLO ऐप पे पिछली SIR ऑल अक्रॉस द कंट्री दी पूरी लिस्ट हैगी। सो द बेस्ट पर्सन टू असिस्ट यू इज़ द BLO। लेकिन तुसी आप भी ECI नेट ते जाके ECI दे वेबसाइट ते जाके अपना वोट लभ सकते हो। मैं लभी हैगी, मेरी तुसी भी लभी हैगी। मेरी वोट मैनू 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ BLO ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਪਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਉੱਥੇ ਐਪਿਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਵਿਲੇਜ ਨੇਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਸਟੇਟ ਨੇਮ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡਸ ਭਰਤੇ ਹੈਗੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲਿਸਟ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ whether you are one of them। ਸਾਡੇ BLO ਨੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਿਛਲੇ SIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।